Hi friends, welcome to Bureaucrats Academy. நம்ம இப்போ verbal reasoningல symbols and notationsனு ஒரு important topic பார்க்க போறோம். Introduction. The basic approach for the questions of this chapter is more or less similar to that of coding and decoding. Coding and decodingல நம்ம எந்த மாதிரி problems பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் symbols and notationsலயும் problems வரும். As in the questions of coding and decoding, a basic word is coded in a particular way and the candidate is asked to code another word using the same logic. Coding and decodingல ஒரு word கொடுத்திருப்பாங்க, அதை ஒரு particular way அல்லது logicல அதை ஒரு coded word convert பண்ணிருப்பாங்க. அதே logic follow பண்ணி another word நம்ம ஒரு coded word convert பண்ணணும். அது என்ன word இருக்கும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பாங்க. Similarly, in symbols and notations, one has to study the symbols and their meanings carefully which are given against them. அதே மாதிரி தான் symbols and notationsல கொஷின்ல என்னெல்லாம் symbols கொடுத்திருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும், அதுக்கு என்ன மீனிங்ன்றதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஸ்டடி பண்ணணும். Then, the meanings given are to be used in place of those symbols in answering the questions. Symbols and notationsல கொஷின்ல என்னெல்லாம் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு என்னெல்லாம் மீனிங்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணணும். The word notation basically stands for the meaning which each symbol will be assigned. ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கும், அந்த மீனிங்கை தான் அவங்க நோட்டேஷன்னு சொல்றாங்க. The questions can be based on blood relations or mathematical operations, either arithmetic operations or algebraic expressions. Symbols and notations questions பொதுவா blood relations பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அல்லது mathematical operations பேஸ் பண்ணி இருக்கும். Mathematical operationsனா either arithmetic operations இருக்கும் அல்லது algebraic expressions இருக்கும். Mathematical operations, symbols and notationsல mathematical operations பேஸ் பண்ண questions நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Symbols like triangle, inverted triangle, asterisk, at, dollar, etc. are used by giving a proper definition of the symbol used. Symbols and notationsல என்ன மாதிரியான symbols கொடுத்திருக்கலாம்னா triangle, inverted triangle, asterisk, at, dollar அல்லது டிஃபரெண்டா வேற ஏதாவது symbol கொடுத்திருக்கலாம். Symbols for these types of questions will mostly stand for mathematical operations: addition, subtraction, multiplication, division, greater than, lesser than, greater than or equal to, lesser than or equal to, and not equal to. Symbols and notationsல questionல கொடுத்திருக்க symbolsோட meaning mathematical operations தான் இருக்கும். என்ன மாதிரி mathematical operations இருக்கலாம்னா addition, subtraction, multiplication, division, greater than, lesser than, greater than or equal to, lesser than or equal to, and not equal to. So one must replace the symbols by mathematical operations and apply the BODMAS rule to find the value of the given expression. So question நம்ம டீடைல்டா ஸ்டடி பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் symbols கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு என்ன mathematical operations நம்ம அப்ளை பண்ணணும்ன்றத பார்த்துட்டு BODMAS rule ஃபாலோ பண்ணி அந்த particular expression நம்ம சால்வ் பண்ணணும். நம்ம இப்போ BODMAS rule பார்க்க போறோம். கொடுத்திருக்க நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல நிறைய mathematical operations இருக்கலாம். அந்த mathematical operations என்ன ஆர்டர்ல நம்ம priority கொடுக்க போறோம்ன்றது BODMAS ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். BODMAS ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது B. Bல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் priority கொடுக்க வேண்டியது bar, செகண்ட் ஸ்மால் bracket, தேர்ட் flower bracket, ஃபோர்த் ஸ்கொயர் bracket. நெக்ஸ்ட் வர்றது O. O stands for off. அதுக்கு நம்ம ஃபிஃப்த் priority கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வர்றது D. D stands for division. அதுக்கு நம்ம சிக்ஸ்த் priority கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வர்றது M. M stands for multiplication. அதுக்கு நம்ம செவன்த் priority கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வர்றது A. A stands for addition. அதுக்கு நம்ம எய்த் priority கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வர்றது S. S stands for subtraction. அதுக்கு நம்ம நைன்த் priority கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல
கொடுத்திருக்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா போர்ட் மாஸ் ரூல் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும். நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். If subtraction stands for multiplication, multiplication stands for addition, addition stands for division, and division stands for subtraction, then what is the value of 9 divided by 18 multiplied with 15 added to 3 subtracted from 6 multiplied with 12? Question என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா subtraction na multiplication, multiplication na addition, addition na division, division na subtraction னு அர்த்தம்னு சொல்லிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான். அதுல டிவிஷனை சப்ட்ராக்ஷனால ரீப்ளேஸ் பண்றோம், மல்டிப்ளிகேஷனை அடிஷனால ரீப்ளேஸ் பண்றோம், அடிஷனை டிவிஷனால ரீப்ளேஸ் பண்றோம், சப்ட்ராக்ஷனை மல்டிப்ளிகேஷனால ரீப்ளேஸ் பண்றோம், மல்டிப்ளிகேஷனை அடிஷனால ரீப்ளேஸ் பண்றோம். அதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ புதுசா ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான். இதை நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் படி சால்வ் பண்ணோம். போர்ட் மாஸ் ரூல் படி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி நம்ம டிவிஷனுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஸோ 15 டிவைடட் பை 3 பார்த்தீங்கன்னா 5 வரும். நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும். 5 into 6 வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 30 வரும். புதுசாக வந்திருக்க நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை ஆகி எப்படி இருக்கும்னா 9 minus 18 plus 30 plus 12. As per board mass rule, நீங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அடிஷன். அடிஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 30 plus 12 42, 42 plus 9 51. So நியூமெரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆகும்னா 51 minus 18. So as per board mass rule, next வந்து subtraction 51 minus 18 நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் 33 வரும். சாய்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் சாய்ஸ்ல 33 இருக்கு. ஸோ சாய்ஸ் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நம்ம இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் அவங்களும் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஆன்சர் 33 தான் வருது. ஸோ சாய்ஸ் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். If $A is equal to A square B square subtracted from AB, then $3.08 is equal to. கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா $A னா A square into B square minus A into B ன்னு அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்மள $3.08 கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ சிம்பிளோட அதே அர்த்தத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா 3 square multiplied with 8 square subtracted from 3 multiplied with 8 னு வரும். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா 3 square 9 வரும், 8 square 64 வரும். ஸோ 9 into 64 minus 3 into 8 வரும். ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் படி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ 9 into 64 பார்த்தீங்கன்னா 576 வரும். 3 into 8 பார்த்தீங்கன்னா 24 வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 576 minus 24 வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 552 வரும். 552 சாய்ஸ்ல செகண்ட் சாய்ஸ்ல வரும். ஸோ சாய்ஸ் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். $3.08 is equal to 3 square into 8 square minus 3 into 8. நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் அவங்களும் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஆன்சர் 552 தான் வருது. ஸோ சாய்ஸ் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Our answer is correct. Next example பார்க்கலாம். If P dot Q is equal to P square added to Q square subtracted from P and subtracted from Q.
and P triangle Q is equal to P multiplied with Q subtracted from P and subtracted from Q. Then 6.5 triangle phi is equal to, questionல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா P dot Q னா என்ன அர்த்தம்னா P square plus Q square minus P minus Q னு அர்த்தம்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி P triangle Q னா என்ன அர்த்தம்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா P multiplied with Q minus P minus Q னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 6.5 triangle phi. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So நம்ம first 6.5 கண்டுபிடிக்கலாம். டாட் ஓட மீனிங் கொடுத்தபடி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 6.5 is equal to 6 square plus 5 square minus 6 minus 5. 6.5 bracketல இருக்கனால நம்ம அதை first solve பண்றோம். ஏன்னா board massல first importance bracketக்கு தான் கொடுக்கணும். So 6.5 is equal to 6 square plus 5 square minus 6 minus 5. 6 square value பாத்தீங்கன்னா 36 plus 5 square value பாத்தீங்கன்னா 25 minus 6 minus 5. board mass படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்து importance கொடுக்க வேண்டியது additionக்கு. So 36 plus 25 பாத்தீங்கன்னா 61 minus 6 minus 5. Next subtraction பண்றோம். 61 minus 6 55 வரும். 55 minus 5 50 வரும். So 6.5 value 15 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 6.5 triangle phi கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. 6.5 already 15 நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So 6.5 triangle phi is equal to 50 triangle phi னு அர்த்தம். triangle symbol ஓட மீனிங் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா 50 triangle phi என்ன வேல்யூ வரும்னா 50 into 5 minus 50 minus 5 னு வரும். So board mass rule படி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க first multiplicationக்கு தான் importance கொடுக்கணும். 50 into 5 250 வரும். 250 minus 50 minus 5. Next subtraction பண்ணீங்கன்னா 250 minus 50 200 வரும். 200 minus 5 பண்ணீங்கன்னா 195 வரும். So answer is 195. அதாவது 6.5 triangle phi ஓட value 195. 195 நீங்க choice 3ல பார்க்கலாம். So choice 3 is the correct answer. Solution பார்க்கலாம். 6.5 is equal to 6 square plus 5 square minus 6 minus 5. Simplify பண்ணா 36 plus 25 minus 6 minus 5 50 வந்திருக்கு உங்களுக்கு. நமக்கும் 50 தான் வந்திருந்தது. 60.5 ஏன் first solve பண்ணோம்னா அது bracket குள்ள வருது. board mass rule படி bracket குள்ள வர்றத first solve பண்ணணும். ஆனா questionல actually கேட்டிருந்தது 6.5 triangle phi கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. 6.5 already 50 கண்டுபிடிச்சனால அது என்னவா மாறும்னா 50 triangle phi ஆ மாறும். அதை expand பண்ணிருக்காங்க. 50 into 5 minus 50 minus 5. triangle symbol ஓட meaning apply பண்ணி அதை மாத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஆன்சர் 195 வருது. அதாவது 50 triangle phi ஓட ஆன்சர் 195 வருது. கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்த 6.5 triangle phi ஓட ஆன்சர் அவங்களுக்கு 195 வருது. நமக்கு 195 தான் வந்தது. நமக்கு choice 3 தான் ஆன்சர் வந்திருந்தது. So our answer is correct. Next example பார்க்கலாம். If 4.5 is equal to 189 and 10.8 is equal to 1512, then 6.9 is equal to what? இதான் question. questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4.5 ஓட வேல்யூ 189 சொல்லிருக்காங்க. 10.8 ஓட வேல்யூ 1512 னு சொல்லிருக்காங்க. then 6.9 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. questionல கொடுத்திருக்க symbol dot
அதோட மீனிங் அவங்க சொல்லலை, நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாட்டோட மீனிங் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4.5 189 சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் நல்லா க்ளோஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 4.5 எப்போ 189 வரும்னா 4.5ஓட மீனிங் 4 cube plus 5 cube. அசியூம் பண்ணி பாருங்க. 4 cube value is 64, 5 cube value is 125, 4 cube plus 5 cube is equal to 64 plus 125. Simplify பண்ணீங்கன்னா 189 வரும். So dot ஓட meaning 4.5 is equal to 4 cube plus 5 cube assume பண்ணோம்னா நமக்கு 189 வருது. நம்ம assumption கரெக்டா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே dot ஓட meaning 10.8ல apply பண்ணி பார்க்கலாம். 10.8 is equal to 10 cube plus 8 cube. Apply பண்ணா 10 cube is 1000 and 8 cube is 512. இதை simplify பண்ணீங்கன்னா 1512 வரும். அதாவது 10.8 ஓட வேல்யூ 1512 வரும். அதான் கொஸ்டின்லையும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அசம்ஷன் கரெக்ட் தான். 10.8னா 10 cube plus 8 cube, 4.5னா 4 cube plus 5 cube. இப்போ டாட்டோட மீனிங்கை 6.9ல அப்ளை பண்ணலாம். 6.9 is equal to 6 cube plus 9 cube. 6 cube value 216, 9 cube value 729. So 216 plus 729, இதை simplify பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 945 வரும். ஆன்சர் சாய்ஸ் 1ல பார்க்கலாம். So choice 1 is the correct answer. Solution பார்க்கலாம். நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் அவங்களும் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. 4.5 4 cube plus 5 cubeன்னு எடுத்திருக்காங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கும் 189 வருது. 10.8 10 cube plus 8 cubeன்னு எடுத்திருக்காங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கும் 1512ன்னு ஆன்சர் வருது. ஸோ அதே லாஜிக் அப்ளை பண்ணால் 6.9 is equal to 6 cube plus 9 cube. 6 cube is 216, 9 cube is 729. ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணால் 945 வருது. நமக்கும் 945 தான் வந்தது. Choice 1 is the correct answer and our answer is correct. Last our example பார்க்கலாம். If triangle means is less than, dollar means is greater than, and euro means is equal to, and given that A triangle B, C euro D, and C dollar B, then which of the following is true? Questionல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, triangleனா is less than அர்த்தம், dollarனா is greater than அர்த்தம், euroனா is equal toன்னு அர்த்தம். Questionல 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. First statement A triangle B. Triangleோட மீனிங் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா first statement அதாவது A triangle B என்ன இம்ப்ளை பண்ணும்னா A is less than B ன்னு இம்ப்ளை பண்ணும். Second statement C euro D. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க யூரோவோட மீனிங் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இம்ப்ளை பண்ணும்னா C equal to D ன்னு இம்ப்ளை பண்ணும். கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் C dollar B. டாலரோட மீனிங் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதாவது கிரேட்டர் தேன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா C dollar B தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இம்ப்ளை பண்ணும்னா C கிரேட்டர் தேன் B ன்னு இம்ப்ளை பண்ணும். இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்க சிம்பிளை மீனிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையுமே கன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா C greater than B, B greater than A, and D is equal to C. So இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் கன்க்ளூட் பண்ணா நமக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் வருது. ஓகே, இப்போ சாய்ஸ்ல எந்த சாய்ஸ் கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க.
ஒவ்வொரு சாய்ஸா போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் D triangle A. D triangle A சரியான்னு நம்ம பார்க்கணும். D triangle A னா என்ன அர்த்தம்னா D is less than A ன்னு அர்த்தம். ஆனா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணப்ப D is greater than A தான் வந்திருக்கு. ஸோ D is less than A னா கண்டிப்பா அது false. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா $B. $B னா டாலர்னா என்னன்னா greater than அர்த்தம். ஸோ B greater than D ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம ஆல்ரெடி அனலைஸ் பண்ணபடி பார்த்தா D தான் வந்து D which is equal to C is greater than B. D தான் வந்து B யோட greater. ஆனா இங்க செகண்ட் சாய்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா B is greater than D ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஃபால்ஸ். தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா A euro C ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. A euro C னா யூரோட மீனிங் அப்ளை பண்ணா A is equal to C ன்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி அனலைஸ் பண்ணதுல D தான் equal to C. A is not equal to C. So third statement is also false. Fourth statement பார்த்தீங்கன்னா A triangle B, B triangle C. Triangle meaning apply பண்ணீங்கன்னா less than. A less than B and B less than C. So நம்ம ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணதை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே கிளியரா போட்டிருப்பாங்க C is greater than B and B is greater than A. அதாவது A is less than B and B is less than C. So fourth statement கரெக்டா தான் இருக்கு. So among the given choices fourth statement தான் கரெக்டா இருக்கு. பாக்கி எல்லாமே false இருக்கு. So choice 4 is the correct answer. Solution பார்க்கலாம். Choice 1 false, choice 2 false, choice 3 false, choice 4 true. நமக்கும் choice 4 தான் ட்ரூன்னு வந்திருந்தது. choice 4 தான் correct answer. So our answer is correct. Thank you students.